दोस्तों बाज दी परवाज दे नाल मुड़ वापस परते हैं थोड़ी खिदमत दे विच। मेरे नाल इस वेले भैन जी के मुल्तानी जिहड़े एडवोकेट सॉरी जी के मान एडवोकेट जिहड़े मुल्तानी केस के नाल संबंधित ने वो मेरे नाल ने। भैन जी सब तो पहला तुहानू प्यार भरी सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। भैन जी मैं जरूर जानना चाहांगा कि 29 साल बाद अज तुसी एक वो चश्मदीद गवाह बने हो कि मुल्तानी बलवंत सिंह मुल्तानी केस दे और तुसी मुल्तानी परिवार बारे भी जानते होवोगे। मैं सब तो पहला तुहानू ये जरूर पुछांगा कि तुसी मुल्तानी साहब नू किवें मिले, बलवंत सिंह मुल्तानी नाल तुहाडी मुलाकात किवें हुई और उस तो बाद ये सारा थोड़ा जिहा मैं जरूर जानना चाहांगा। बलवंत सिंह मुल्तानी मेरे हसबैंड दे नाल नानक चीरे इंजीनियरिंग कॉलेज दे विच फर्स्ट ईयर विच पढ़े सीगे इकट्ठे। फिर मेरे हसबैंड दी माइग्रेशन गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी च हो गई इलैक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट च ते ये मुल्तानी GNE लुधियाना च अपनी माइग्रेशन करा ली। फिर मेरे हसबैंड दी जॉब लग गई इत्थे PCL कंपनी मोहाली दे विच गवर्नमेंट दी कंपनी सीगी ते मैं ये मुल्तानी जिहड़ा है सिटको च इंजीनियर सीगा ते मेरे हसबैंड नूं किन्ने सालां बाद 5-6 सालां बाद बस स्टैंड ते मैं भी सी नाल मेरे हसबैंड सी सानू मुल्तानी मिलिया बस स्टैंड ते असीं अमृतसर जा रहे सी तो एक दूजे नूं मिल के बहुत खुश होए कि पुराने क्लासमेट है एड्रैस ले। उस तो बाद मुल्तानी साडे घर आया 1-2 वारी। असीं इहदे पेरेंट्स दे घर अपने मदर फादर नाल रहिंदा सी फेज 7 मोहाली च इहदे घर गए ते इदां असीं उहनूं जाणदे सी, इस तो ज़्यादा होर नहीं जाणदे सी। जी भैन जी जिन्ना भी तुसी मुल्तानी हुणां नूं मिले, जिन्ना भी सरदार दर्शन सिंह सीनियर IAS अधिकारी जिहड़े चंडीगढ़ दे विच सी और उन्हां दे घर गए, उन्हां दे पेरेंट्स नूं मिले, इस मेल मिलाप दे विच कदे लग्या सी कि एक इंजीनियरिंग की पढ़ाई करदा GNA का विद्यार्थी, क्योंकि GNA नूं बहुत वड्डी मार पई है उत्थे GNA दे विचों बहुत मुंडे चक्के, बहुत GNA का घाण कीता। तुहानूं लग्या सी कदे भी कि मुल्तानी साहब की सोच जिहड़ी है बलवंत होरां दी खाड़कूबाद दे नाल मेल खांदी होएगी या कुछ इस तरह की गल होएगी, कुछ लग्या सी इस तरह? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी इदां दी कदी कोई गल ही नहीं हुई कि कोई वो इदां दे कोई उन्हां दी इदां दी सोच है। बस वो गुरसिख सी, ओहदे पेरेंट्स भी गुरसिख सीगे ते मेरे हसबैंड भी गुरसिख सीगे। जी जी। इस तो इलावा होर इदां दी कोई है ही नहीं सी कि कोई किसी नाल सानू पता होए कि इदां दियां गल्लां करदे ने जां कुछ है। नहीं, इदां दी सानू कदी नहीं नोटिस च आई इदां दी गल। जी 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 जी। सो मतलब जदों मुल्तानी साहब नूं चक्किया गया तुहानूं कदों पता लग्या कि मुल्तानी होरां नूं बलवंत मुल्तानी होरां नूं पुलिस चक के लै गई है? सानू तो पता ही नहीं चलिया जी। सानू तो जदों पुलिस चक के लै गई 10-11 की रात नूं 11 सैक्टर के पुलिस स्टेशन च ते उस तो बाद जदों सानू 12 तरीक नूं उत्थे शिफ्ट करता इन्हां ने सैक्टर 17 च, उत्थे मुल्तानी नूं असीं देखिया। सानू ते पता ही नहीं सी कि उन्नू भी चक्या होया। अच्छा तुहानू भी चक के लै गई मतलब पुलिस जी? तुहानू तुहानू जी जी तुहानू ते तुहाडे हस्बैंड नूं दोवां नूं चक के लै गई? बिल्कुल। मेरा बच्चा भी सीगा 2 साल दा नाल, उन्नू भी चक के लैके गए। ते भैन जी इन्हां ने चक्कण दा कोई कारण की दस्सिया तुहानू भी की कारण? जो सानू उत्थे पुलिस स्टेशन उत्थे जिहड़े छोटे पुलिस ऑफिसर सीगे जां उन्हां ने दस्सिया कि ये कोई रैकी करदे सी मुल्तानी होना दी ते वो जिहड़े जिहड़े घरां च गया सी उन्हां नू नोट करके वो सारियां फैमिलीज इन्हां ने चुक्कियां होईयां सी। 1-2 होर लोकां ते भी परचे इन्हां ने इदां ही झूठे पाए सीगे। और भैन जी तुहानू किन्ने दिन थाणे दे विच रखिया उत्थे? इन्होंने सानू 10-11 नूं चक्या ते 17 तरीक नूं इन्हां ने इन्ने दिन तो इलीगली रखिया। फिर 17 तरीक नूं कोर्ट च पेश कर दिता सानू जी। ते फिर उस तो बाद जुडिशियल च उन्होंने मेरी तो उत्थे जमानत लै ली डेजिग्नेटेड कोर्ट ने ते मेरे हसबैंड नूं जुडिशियल च भेज दिता। ओके 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 ओके। कुछ तुहाडे नाल उत्थे इंटैरोगेशन भी हुई तुहाडी नाल जां तुहाडे हसबैंड दे नाल?
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ, ਹੱਲੇ ਵੀ ਉਹ ਸਟਿਲ ਹੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ। ਉਹ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਸਪਾਈ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਟੈਰਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ 7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਂ? ਸਰ ਉਦੋਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਕਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ LLM ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਂਦੀ ਸੀ ਮੁਹਾਲੀ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਦੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਵਕਾਲਤ ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੋਈ ਸੀ ਲੈਕਚਰਰ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਗੈਰਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਵਕਾਲਤ ਹੀ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੂਤ ਆਣਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਵਕਾਲਤ ਹੀ ਕਰੋ ਹੁਣ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਬਣੀ। ਕੁਛ ਯਾਦ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ, ਕੁਛ ਯਾਦ ਹੈ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ 0.1% ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫੇਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ? ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਆਂਦਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਾਰੋ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਰਿਲੈਕਟੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਾਮ ਵੀ ਮਾਰੀਏ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ 17 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 17 ਸੈਕਟਰ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਥੇ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਬਲਵੰਤ ਨਾਲ? ਬਲਵੰਤ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉੱਥੇ 17 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਥਾਣੇ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਚੀਕ ਚਹਾੜਾ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਸੀ, ਬਲੱਡ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਡੈਡ ਹੀ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਭੈਣ ਜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਾਇਲੌਗ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ? ਸਰ ਮੁਲਤਾਨੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਾਲ ਬਿਖਰੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਪੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ। ਐਨਕ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਕੋਲ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਸਵੇਰ ਨੂੰ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲਾ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਬਰ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਛਾਪੀ ਜੀ। ਅਸਲਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ, ਅਸਲਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਮੁਲਤਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਨੇਚਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਦੀ ਬੇਲ ਹੋ ਗਈ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਪਸੀ ਖੜੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ 9 ਸੈਕਟਰ ਦੇ SSP ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਬੇਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ? ਔਰ ਉੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਪਸੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਏ 5 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। 9-10 ਵਜੇ ਸੈਣੀ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ
ਪੁੱਲਰ ਦਾ ਮਾਸੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਜਾ ਵਾਪਸ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਬਾਪ IAS ਹੈ, ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ IAS ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਜਿਹਾ ਕੇਸ 752 ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦੇ ਕੇਸ 752 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਫਿਰ ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਜੀ 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 ਕੈਰੀ ਔਨ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਬੇਲ ਭਰੀ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਆਏ। 752 ਦੇ ਵਿੱਚ 752 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੇਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, SHO ਲੈ ਸਕਦਾ ਸਰ। ਉਹ SDM ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜੇ ਤੇ ਅੱਜ ਹੈ ਤੇ ਜੇ SDM ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਬੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇ। 4-5 ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਰਹੇ ਜੀ 752 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਧਮਕਾਉਣ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਬਾਹਰੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ? ਸਰ ਉਹ ਤੇ ਗੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਡਰਾਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੈਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੀਆ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵਿਟਨੈਸਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੀ? ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ 93 ਚ ਨਾ SSP ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ 16 ਸੈਕਟਰ ਘਰ ਚ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਹਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚਿੱਠੀ ਆਏਗੀ ਸਾਡੇ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਮੁਲਤਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। 39 ਸੈਕਟਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਐਡਾ ਛਲ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚਿੱਠੀ ਆਏਗੀ, ਮੁਲਤਾਨੀ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਰਿਆ ਸ਼ੋਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਮਤਲਬ ਪੈਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਡਰ ਜਾਣ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ PO ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਸਰ ਉੱਥੇ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਹਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਚਿੱਠੀ ਆਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕਾਪੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉਹ ਮੁਲਤਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਚਿੱਠੀ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ ਗਏ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਡਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਚਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ 2004 ਤੱਕ 91 ਦਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, 16 ਸਾਲ 14 ਇਅਰਸ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ 'ਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜਿਟ ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਸਤੇ ਚ ਮਾਰ ਮੂਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨੇ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਤਾ। ਤੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਓਨੈਸਟੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਭੁਗਤਿਆ। ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਭੁਗਤਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਕਿਊਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਿਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ। ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੀ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ? ਸਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਟਾਡਾ ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਤਾ, ਦੂਸਰੇ ਪੀਨਲ ਕੋਰਟ ਚ ਅਕਵਿਟਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਚ ਗਈ ਯੂਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿ ਅਕਵਿਟਲ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਕਵਿਟਲ ਅਪਹੈਲਡ ਹੋਈ, ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੀਓ ਬੰਦੇ ਸ਼ੋ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੈਟੀਸਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਸਕੇ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਾਰਕ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ। ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਯੂਟੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚ ਤੇ ਜੱਜਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ 92 ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸੈਣੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਤੇ ਜੱਜਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ RS ਰਾਏ ਯੂਟੀ ਦੇ, ਤੇ ਜੱਜਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਸੈਣੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਸਲਰ ਔਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਟੀ ਦੀ ਜੱਜਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੀਓਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਇੰਨਾ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੀਓ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰੋ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਲਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਟਨੈਸਸ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਿਟਨੈਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ FIR ਦਰਜ ਕਰਤੀ ਇਹਦੇ ਸੈਣੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਫਾਦਰ ਤੇ ਮਾਸੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮਿਸਿੰਗ ਸੀਗੇ, ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਟੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਯੂਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਕੇ ਯੂਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਅਪੀਲ ਫਾਈਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਉਹ ਅਪੀਲ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਸਰ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਸਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਫਾਈਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਦ ਕਿ ਯੂਟੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਅਪੀਲ ਫਾਈਲ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਯਾਦ ਹੈ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਰਨਾਲਾ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਅਪੀਲ ਉੱਥੇ ਜੀ ਇਹਨੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਯੂ ਦੇ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਟਾਡਾ ਦਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਯੂ ਦੇ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਸੇ FIR 'ਚ ਵਾਲੀ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਯੂ ਦੇ ਲੱਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਯੂ ਨੇ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜੱਜ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਲਈਆਂ, ਫਿਰ ਮੈਨੂਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕੇਸ ਰਿਕਿਊਜ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਨਿੱਜਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਜੱਜ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਜੱਜ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਵੈਰੀ ਬੋਲਡ ਜੱਜ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਚਾਂਜੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਡਾਟਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਮੈਂ ਚਾਂਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅਗੇਂਸਟ
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਪੁਲੇ ਦੇ ਥਰੂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੈਣੀ ਮੋਟਰਸ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਰਾਈਟ, ਸੈਣੀ ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਦਾ ਜੱਜ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੱਜ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੁਐਸ਼ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਇਸ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ। ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਫਰੈਸ਼ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਪਰ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਸੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਸਲਰ ਔਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫੋਰਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਈਕਿਕ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਬਸ ਮਤਲਬ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹੀ। ਔਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਔਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਰਡਰ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਫਰੈਸ਼ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣ ਕੇਸ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਸ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, FIR ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਜੱਜ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। FIR ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਸੇ FIR ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ FIR ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਗਵਾਹ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ CBI ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਆਣਗੇ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਾ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੇਗੀ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਵੇਲ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਬੀਇੰਗ ਅ ਲਾਇਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ FIR 'ਚ ਡਿਲੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਰਟਸ ਆਰ ਲਿਬਰਲ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੇਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ। ਆਫੈਂਸ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੈਸੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਕੋਰਟਸ ਵੈਸੇ ਵੀ ਲਿਬਰਲ ਨੇ। ਆ COVID-19 ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ 29 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਤੇ ਭੁਗਤਣਾ ਹੈ। ਤੇ CBI ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਚਲਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ 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 ਜੀ। ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੀ ਆਸ ਹੈ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਕਿਲਰ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਰੋਗੀ ਦੀ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਰ ਮਿਲੇਗਾ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੂਫ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਭੱਜਣ ਦੀ FIR ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਉੱਥੇ ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਿੰਕੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਊਰਿੰਗ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਨਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, देयर आर ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਅਗੇਂਸਟ ਹਿਮ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ NRIs ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੈਨਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਸੰਭਾਲੋ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਈਵਨਿੰਗ ਟੀਚਰਸ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰੋ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ। ਉਹ $100 ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਟੀਚਰ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ।
ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਲੱਗੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰੋ, ਬੱਚੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਨੀਰੀ ਹੈ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਰਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਲਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ 'ਚ ਸੰਤਾਪ ਭੇਜਿਆ, ਭੁਗਤਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਆਹ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੀਏ। ਹਰ NRI ਵੀਰ ਜੇ ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਲੀਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ 2-2 ਟੀਚਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਈਵਨਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ, ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਸੰਭਾਲ ਲਓ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਮਦਰਸ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਓਨੈਸਟਲੀ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਸੰਭਾਲ ਲਓ, ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਖੇੜਾ ਛੱਡੋ। ਜੀਓ ਭੈਣ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਾਰਾ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਚਿਰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਸੰਭਾਲੋ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੰਭਾਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਦਲ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਏ, ਕੈਪਟਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਵਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਧਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਸੰਭਾਲ ਲਓ। $100 'ਚ 2 ਟੀਚਰ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਈਵਨਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਲਾਣ, ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਚ ਲਾ ਲੈਣ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚ ਲਾ ਲੈਣ। ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਲਰ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡ ਚ ਆਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਵੇ। ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਦੱਸੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਪਹਿਲਾ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਜ਼ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਮੋਟਿਵ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭੈਣ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।